नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणिबा। भूमिर एक तरफा प्रेमर तृतीय भाग प्रथम द्वितीय भाग आपण माने जदि शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। नुआ बो को घर को स्वागत करा जायथिला। बाहाघर 7 दिन पर्यंत घरे जेमिति उत्सव लागि रहिथिला। बंधु बांधव मानक गोल चोल पिला मानक मजा मस्ती रे घरटा खुशी रे पूरा उछुली जाउथुला। बाहाघर तो गोटे सख्त बाहाना। घरे समस्त संपर्क मानक एकजुट करे संपर्कर एक महासंगम सृष्टि करिया पई। सस्मिता देखी आश्चर्य हेतिला जे ता शाशुघर केते पुरुषर पुराणा बंधु जे ए बाहाघरे सामिल हेतिले। एई जेमिति कि ससुरंक मामू घर, पिउसी घर, माउसी घर इत्ते पुराणा संपर्क को केमिति बांधी रखि परिछंती एमाने। कारण आजिकाली जुगरे गोटे पीढ़ीर संपर्क को जोड़ी रखिया पई मुस्किल है पड़ुछि। बाहाघर 7 दिन परे नणंद अर्पिता को छाड़ीदेले। प्राय सबू बंधुबांधव विदा हो जाइथिले। ज्वाई विराजकर ऑफिस थिला, तेणु से भी निज परिवार को नहीं चली जाइथिले। किंतु नुआ भाउज सहित निरोला रे किछि दिन कटिया पई सासू अर्पिता को छाड़ी जाइथिले। कारण भाउज नणंद किछि दिन सांग होई समय बितेइले सेमानक भितरर संपर्क टिके मजबूत हेबो। ता छड़ा बहुटा नुआ होई आसीछि। घरर हालचाल बुझिया पई टिके समय नेबो। अर्पिता रही ताकू टिके साहाଯ୍य करिदेले से सब किछि बहुत शीघ्र बुझी जिवो। बाहाघर किछि दिन परे घर टिके फांका हेबारु दिने सासू अर्थात राकेशर बोऊ लक्ष्मी देवी दिने खरा बेले सस्मिता कोठरी को आसिले ओ ताकू स्नेहरे कहिले, माँ तू हेलु घरर बड़ बोहू, परिवार पई तोर दायित्व सबुठारु बेसी। तेणु मु आजी तते आम परिवार गोटे अमूल्य संपद समर्पी देउछि। मोर विश्वास मु जहाँ भी देबी तू ताकू खूब जत्न रे संभाली साइति रखिबु। कौनसी परिस्थिति भी हजि जीवाकू देबुनी। कारण सेई जिनिसटी ही आम परिवार सबुठारु बड़ आउ एक मूल्यवान जिनिस मात्र। आम समस्तंकर बंचिबार संबल सेईटा हजिगले आम परिवार कांगाल हेई जिवो। सासूंक कथा शुणी सस्मिता भाबुथुला ताकू तो जहा गहना गांठी देबा कथा देई तो सारिछंती, आउ पुणी कौन देबे। हाँ हेई पारे किछि पुराणा खानदानी गहना हेइथिबो जहाकू बोधुए तांक सासू तांकू देइथिले आउ आजी से निज बोहूकू देबाकू जाउछंती जेमिति फिल्म रे हुए। सासूंक कथारे सस्मिता निज भावना राज्यरू फेरी आसिला। सासू ताकू कहुतुले, जानिछु माँ आजी तते कौन देबाकू जाउछि। ए परिवार सबुठु बड़ संपत्ति। ए भाई भौणी मानक निबिड़ संपर्क को आजी तो हाथ में टेकी देली रे माँ। तू घरर बड़ बोहू हिसाब रे से संपर्कर दायित्व नेबू, जत्न नेबू, सबुबले अतुट रखिबू। तो पाखरे आम शाशु शशुर दुई जनकर केवल एई गोटिए अली। तो बापांकर स्वल्प दरमा जहाँ भी मास शेष को आसे। पिलांक पाठपढ़ा, घर खर्च, बंधु बांधव और देहपा खर्च रे सबु चली जाए। तांक पीएफ को बाद देले व्यक्तिगत भाव रे गोटे भी टंका संचय हेई पारिनी। जीवन भरी मु भी किछि संचय करि पारिनी। हेले आमे दुई जन बापा माँ हिसाब रे बहुत खुशी जे आम पिला मानक पाखरे उचित संस्कार अछि। निस्वार्थपर भाव रे सेमाने परस्पर को भल पाआंती। आमर तो ऊपर भी संपूर्ण विश्वास तू भी सेमानक भितरे सामिल हो जिबू। लक्ष्मी देवींकर सस्मिता उपरे प्रगाढ़ विश्वास रहिबा पछर कारण थिला पिलाटा जन्मरू प्रतिकूल परिस्थिति भितरे बढ़ी आसीची। तेणु संपर्कर मूल्य और भलमंद विचार ता भितर निश्चय मौजूद थिबो। विश्वास ही तो अनेक संपर्कर मूलधार। जेउठी रक्त संपर्क न थाए सेठी विश्वास को आधार करी संपर्क गढ़ी उठे। विश्वास एमिति गोटे जिनिस पत्थर को भगवान बनै दिए, अजणा गोटे मनीष को निहाती आपणार करि दिए। राकेशर माँ लक्ष्मी देवी जने स्वल्प शिक्षित महिला हेले भारी विवेकी, संस्कारी, सहिष्णु आउ स्नेही। जने गृहिणी हिसाब रे स्व इच्छा निजे समस्त सामाजिक श्रृंखला भितरे रहिबाकू पसंद करती। हेले स्वाधीनतार अर्थ को भल भाव बुझंती। तेणु बहु सस्मिता को से अनेक अनावश्यक सामाजिक नीति नियमरू तो करदेवा सहित ताकू प्रचुर स्वाधीनता देइथिले। लक्ष्मी देवी स्वाधीन चेता हेले भी भारी धर्मपरायण थिले। निज कर्म और तार परिणाम को पूर्ण विश्वास करुथुले।
ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କର ମା ଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ପରି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ତା ଶାଶୁଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ, ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ପର ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ବୋହୂ ହିଁ ଝିଅ ହେଇ ରହେ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅଠୁ ନିଜର। ତେଣୁ ବୋହୂକୁ ପର ଝିଅ କହୁଥିବା ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଇଥିଲେ। ବୋହୂର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅତି ଆଦରରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସାଇତା ହେଇ ରହିଥିଲା। ଖାଲି ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ବାକି ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସସ୍ମିତାକୁ ନା କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ନା ବୋହୂଟେ ବୋଲି ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଆଇନ କାନୁନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର 4 ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ 5 ହେଇଗଲେ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯେମିତି ଚଳନ୍ତି ସେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଚଳିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କହନ୍ତି ଯେ ବୋହୂଟିକୁ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ 100 ଗୁଣ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଯାଇ ସେ ନିଜର ହେବ। ଏହାର କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ବଗିଚାରୁ ଉପୁଡ଼ା ହେଇ ଆସିଥିବା ଅତି ନାଜୁକ ଫୁଲ ଗଛର ଚାରାଟିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଗିଚାର ମାଟି ଧରି ସେ ପରିବେଶକୁ ଆପଣେଇ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର। ନୂଆ ମାଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ନୂଆ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ବେଳେ ଚାରାଟିକୁ ମାଳିର ବହୁ ଯତ୍ନ, ବହୁତ ଆଦର ଦରକାର। କାରଣ ସେଇ ଚେର ଭିଡ଼ିବା ସମୟଟି ଚାରା ପାଇଁ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଇ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ଏକ ଝାଉଁଳା ମନକୁ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚେ। ତା ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ମନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସ୍ନେହ, ସୋହାଗ ଓ ଆଦର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ମନ ତା'ର ସତେଜ ହେବ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସାରା ବଗିଚାକୁ ମହକେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ବୋହୂଟି ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲେ ବିଚାରୀ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଭୟରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିନା କରିଯାଏ, ହେଲେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟର ସହିତ କେବେ ଆପଣେଇ ନେଇ ପାରେ ନା। ଓଲଟି ଶାଶୁଘର ପ୍ରତି ତା ମନରେ ତିକ୍ତତା ଭରିଯାଏ, ଯାହା ଦିନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦିଏ ଓ ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଏ କଥା ବି କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବୋହୂର 100 ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ବାହାବେଦୀରେ କନ୍ୟାଦାନ ବେଳେ ବରପିତା କନ୍ୟା ପିତାକୁ ବଚନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର 10 ଦୋଷକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ହେଲେ ବଚନ, ଶପଥ ଏସବୁ ପାଣିରେ ଗାର ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ବୋହୂର 10 ଦୋଷ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବି ଦୋଷକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଏନି। ଓଲଟି ତା ଉପରେ ମିଛରେ ମିଛରେ 1000 ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଯାଏ। ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆସିଗଲେ ଢେର ଘରର ଶାଶୁମାନେ ଆଉ କୁଟାଟିଏକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଆରେ ପାଖରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯିବା। ବୋହୂକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି। ହେଲେ ସସ୍ମିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଘଟି ନଥିଲା। ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବଢ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ଘରର ସବୁ କାମ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୋହୂକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ଶାଶୁଘରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରେ ତା ହାତରନ୍ଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୁରା ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ସେଦିନ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନିଜେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୋହୂ ନାଁରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ବାଣ୍ଟି ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଦ କେହି ବାରିପାରି ନଥାନ୍ତୁ ପଛେ 80 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ଖୁଡ଼ୀ କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଠଉରେଇ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରନ୍ଧାର ସ୍ୱାଦକୁ। କାରଣ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାସିଯାଉ, ଖାଇବା କଂସା ପାଖରେ ପୁତୁରା ବୋହୂ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ହାତରନ୍ଧା ଟିକେ ଥୁଆ ନ ହେଲେ ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆଗ ନେଇ ଶାନ୍ତି ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଖାଲି ଶାନ୍ତି ଖୁଡ଼ୀ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧାର ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ଘରେ ଭଲମନ୍ଦ ଟିକେ ତିଆରି କଲେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ନ ବାଣ୍ଟିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝେନା। ନିଜେ ବରଂ ନ ଖାଇବେ, ହେଲେ 5 ମୁହଁରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଆସିବେ। ସେଇ ବାଣ୍ଟିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ, ମମତା ଆପଣାପଣିଆ ଛପି ରହିଥାଏ।
ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖେ। ଦିନ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହେଇ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଥିଲେ, ଏତେ ନିର୍ମାୟା ହେଇ ରହନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୋହୂକୁ ଟିକେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝା। ନିଜେ ତ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ଅବା କେମିତି ବୁଝିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। କଞ୍ଚାବେଳେ ତାକୁ ଯେମିତି ତିଆରି କରିବୁ ସେ ସେମିତି ହେଇ ତିଆରି ହେବ। ଶାନ୍ତି ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ ପିଲାଟା ଖୁଡ଼ୀ, ବୟସ ବା ତାର କେତେ, ଆଗ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତା ଆଗରେ ପୁରା ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ତ ତାରି ଉପରେ। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି। ପିଲାଟା ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦିଦେଲେ ହେବ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ମୋ ଖୁସିରେ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁଡ଼ୀ ଶାଶୁ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଥରିଲା ହାତକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ତୋ ଭଳି ବୋହୂ କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ତୋ ଭଳି ଶାଶୁ ବି କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ। ସବୁ ବୋହୂ ତୋ ଭଳି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଶାଶୁ ବି ତୋ ଭଳି ହେଇଗଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କେବେ ବି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲେ ତୋ ବୋହୂ ତତେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରି ତୋ ମାନ ତୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିଲେ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଭାବି ନଥିବା ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ମଣିଷର ଅତିରିକ୍ତ ସରଳ ପଣିଆ ହିଁ ତାକୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦିଏ, ଯେମିତି ଘଟିଥିଲା ରାକେଶ ପରିବାର ସହିତ। ନୂଆ ବୋହୂ ସସ୍ମିତାକୁ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ଟିକିଏ ବି ସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ବିଲକୁଲ ଖୁସି ନଥିଲା। ଖୁସି ନଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନିହାତି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର, ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜୀବନ କାଟିବା ତାର ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତାର କେବଳ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏକ ଛୋଟ ପରିବାର। ସେ ନିଜେ ଓ ପତି ରାକେଶ ଏକ ସୀମିତ ପରିବାର। ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତ କେବଳ ନିଜ ବାପଘର ସହିତ ରଖିବ, ହେଲେ ଶାଶୁଘରେ ତ ସବୁକିଛି ଓଲଟା ଥିଲା। ପୁରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ମଜବୁତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭିତରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁନଥିଲା କି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝା ଭିତରୁ ରାକେଶକୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳେଇ ନେଇ ଖାଲି ତା ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବ ବୋଲି। କାରଣ ବେଳଠୁ ସାବଧାନ ନ ହେଲେ ନା ରାକେଶ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ, ନା ତା ରୋଜଗାର। ତା ରୋଜଗାର ତା ହାତ ମୁଠାରେ ନ ରହିଲେ ତା ବୋଉର ସବୁ ଆଶା ବି ପାଣି ଫାଟିଯିବ। ସସ୍ମିତା ରୂପରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର। ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବୋଉ ତାର ଚାହୁଁଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବି ଯିଏ ଝିଅ କଥାରେ ଉଠ୍ ବସ୍ ହେବ, ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇ ରହିବ, ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବ। ରାକେଶ ଯେତେବେଳେ ଅନିଶକୁ ବିନା ଫିରେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢ଼େଇଲା, ସସ୍ମିତାର ମା ବୁଝିନେଲେ ଯେ ପିଲାଟା ବହୁ ଦୟାଳୁ ଆଉ ସରଳ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ସେ ଏକଥା ବି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପିଲାଟା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଟିକିଏ ବୋଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଖାସ୍ ତାକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ସସ୍ମିତାକୁ ପଠଉଥିଲେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏମିତି ପିଲା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ରାକେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ବାଟରେ ତା ପରିବାର ହିଁ କଣ୍ଟା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ନିଜ ମା ତ ମା, ନିଜର 80 ବର୍ଷର ଜେଜେମା, ପିଉସୀ, ମାଉସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାକେଶ ଏମିତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯେ ତାକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାପରେ ଯେମିତି ଶରୀର ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆତ୍ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ। ରୁଚି ଅରୁଚି, ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ, ଏମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା ଏକ। ଏମିତିରେ ରାକେଶ କେମିତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ତାର ହେଇପାରିବ, ସସ୍ମିତା କେବଳ ଦିନରାତି ସେଇ କଥା ଭାବି ଚାଲିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବନା ସହିତ ପରିବାର ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଆଦର ତାକୁ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ପତି ରାକେଶ ଭଳି ସେ ବି ଯଦି ପରିବାର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ତ ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତା ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ରହିଯିବ। ରାକେଶ ଜୀବନସାରା ସମ୍ପର୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଫସି ହେଇ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାକେଶକୁ ତା ସମ୍ପର୍କ, ତା ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ କଏଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାସ୍ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସସ୍ମିତା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଜିଲା ହଜିଲା ରହୁଛି। ବୋହୂର ମନ ଭିତରେ ଯେ
କେତେ ସାଂଘାତିକ ଯୋଜନା ସବୁ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲା ତାର ଟେର୍ କେହି ବି ପାଉନଥିଲେ। ଏମିତିକି ରାକେଶ ବି ନୁହଁ, ଯାହାର ମନ ଓ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାର ଭାବନା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବନାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ସାମ୍ନା ଲୋକର କୁଟିଳ ଅପରିଷ୍କାର ମନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସସ୍ମିତାର ଭିତର ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଯାହା କଲେ, ଯାହା କହିଲେ ବି ସବୁ କଥାକୁ ସରଳ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିଲେ। ସସ୍ମିତା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଗୁମସୁମ ରହୁଥିଲା। ନା କାହା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା, ନା ମନ ଖୁସିରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ହସୁଥିଲା। ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିଲା। ତାର ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ପତି ରାକେଶ ସହିତ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା। ଖିଆପିଆ ତାର ସବୁ କିଛି ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହିଁ କରୁଥିଲା। ତାର ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସସ୍ମିତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। ବରଂ ସସ୍ମିତା ଦିନେ ଅତିରିକ୍ତ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ନଣନ୍ଦ ଦିଅରମାନଙ୍କୁ ସଫା ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲା, ଦେଖ, ବେଶୀ ମିଶାମିଶି ମଜାମସ୍ତି ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏକା ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିରେ ମୋର ଖୁସି। ବୋହୂର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ଚଳଣି ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସସ୍ମିତାକୁ କୌଣସି କଥାରେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ରାକେଶ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବହୁ ସାଧାସିଧା ଓ ନିଷ୍କପଟ। ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସେ ତ ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କିଛି ପରିବାରକୁ ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏଇମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଯାହାର ପୂରା ବିପରୀତମୁଖୀ ଥିଲା ସସ୍ମିତାର ମାନସିକତା। ସସ୍ମିତାର ମାନସିକତା ଏତେ ସଙ୍କୁଚିତ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ନିଜ ପତି ରାକେଶ ଛଡ଼ା ସେଠି କାହାର ବି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ କେବଳ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଏକ ବୈର ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲା। ହାତରେ ତାର ମେହେନ୍ଦି ଓ ପାଦର ଅଳତା ନ ଛାଡ଼ୁନି ନିଜ ମନ ଭିତରର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ତାର ସୁନ୍ଦର ନିରୀହ ଚେହେରାର ଆବରଣ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଯେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ। କଥା କଥାକେ ତାର ଅଭିଯୋଗ ଭରି ରହୁଥିଲା। ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଚଳଣି ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବାହାବେଳେ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଯୌତୁକ ଆଣିନଥାଏ, ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ସେ ଟିକେ ନମ୍ର ହେଇ ଚଳେ। ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ନମ୍ରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଆଣିନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ବୋହୂଟିଏ ଜୀବନ ସାରା ନମ୍ର ହେଇ ଚଳିବ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହେଲେ ସସ୍ମିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ରାକେଶ ତୁଳନାରେ ସସ୍ମିତା କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ଓ ବିଲକୁଲ ଯୌତୁକ ଆଣିନଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ମାପିଚୁପି ଦେଖି ଚାହିଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। କାଳେ ତାକୁ କୌଣସି କଥା ଆଘାତ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବ। କାରଣ କାହାକୁ ଅଛପା ନଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହୀ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା। ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଇଜଣ କଥା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିବା ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ। ସନ୍ଦେହ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲେ ବି ତା ଉପରେ କେବେ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଓଲଟି ରାକେଶ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି ତ ମୋର ସବୁ କଥାରେ ଏମାନେ ଭୁଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ରାକେଶର ବଡ଼ ପିଉସୀ ସେବିଅପା ଦିନେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାହାଘରକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମା ତୁଲ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବି ବଡ଼ ନଣନ୍ଦକୁ ବହୁତ ଆଦର ଓ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେବିଅପା ଟିକେ ପୁରୁଣା ଖିଆଲ ମଣିଷ। ଆଜିର ଚାଲିଚଳଣି ବିଷୟରେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଜଣା ନଥାଏ। ସେବିଅପା ବୋହୂକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ବୋହୂ ଯୌତୁକରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି। ସେବିଅପାର ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଘରର ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। କାରଣ ସେବିଅପା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ବୋହୂଟା ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ।
ସେ ସବୁ ଝିଞ୍ଝଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଏମିତି କଲେ। ହେଲେ ସସ୍ମିତା ସେ କଥାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଲା ଓ ରାକେଶ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ଯେ ତୁମ ବୋଉ ମୋତେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଲେ। ରାକେଶ ଘର ତରଫରୁ ସସ୍ମିତା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ହେଲେ ତାର ସୀମିତ ଭାବନା, ସନ୍ଦେହୀ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱଭାବ ରାକେଶ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସସ୍ମିତାର ଅସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଅର୍ପିତା ବି ଘରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବୋହୂର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଆମ ସମାଜରେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରଥା। ଯେଉଁଠି ଥାଏ ବଳିଦାନ, ପୁଣି ଥାଏ ପର ଆପଣାର ଭେଦଭାବ ଭଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତତାକୁ ଭୁଲିବାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାନସିକତା। କାରଣ ବରପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ପରଝିଅକୁ ଆପଣାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତା ହାତରେ ହିଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପର ଘରର ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ପରେ, ବୋହୂ ସାଜିଲା ପରେ ପତି ଘରର କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଲଟିଯାଏ। ଝିଅଟିଏ ବି ବିବାହ ପରେ ନିଜ ଘର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଶୁଣା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ମଣି ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଝ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦିଏ। ନିଜ ପର ଭଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସାତପର ମଣିଷମାନେ ନିହାତି ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ କେବଳ ସ୍ନେହ ମମତାର ବଳିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନ ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ବିବାହ ବି ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଏ ଯେ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। କଥା ସତ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୃଦୟର ମହାନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିବାହ ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଭୂମିକା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ମହାନ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ହେଲେ ତା ଭୂମିକାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଅବହେଳିତ ହୁଏ, ନିର୍ଯାତନା ସହେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ବିତାଏ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋହୂଟିଏ ଶିକାର ହୁଏ। ସେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ହେଇପାରେ ନିଜ ପତି ଦ୍ୱାରା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଦିଅର ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ନିଜ ପର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ପାଇଁ ତାକୁ କେହି ଠିକ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଭୁଲ ଥାଉ କି ନଥାଉ ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ବୋହୂଟି ହିଁ ନିଜ ପତି ପରିବାରକୁ ନିଜର ବୋଲି ହୃଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗେ। କଥା କଥାକେ ବାହାନା ଖୋଜେ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବାକୁ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋହୂ ହିଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୁଏ। ଅତଏବ ଗୋଟେ ବିବାହରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ସୁବୁଝାମଣା, ଉଚ୍ଚ ମାନସିକତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସମାନ୍ତରାଳ ହେଇଗଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତଥା ପୂରା ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ବି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବୋହୂମାନେ ନିର୍ଯାତିତା ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ରାକେଶ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ସସ୍ମିତା ଏମିତି ଏକ ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲା ରାକେଶକୁ ତା ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା କରିନେଇ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ସସ୍ମିତା ମନରେ ରାକେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନାଁରେ କେବଳ ଛଳନା ଥିଲା, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାକେଶର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ହେଲେ ରାକେଶ ସସ୍ମିତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ କୋଣରୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତାକୁ ସେ ଆଖିବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ତା ମନରେ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ସସ୍ମିତା ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ତା ତରଫରୁ କେବେ ବି ସସ୍ମିତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସସ୍ମିତା ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଶୁଣୁଥିଲା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଉଥିଲା ଓ କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେଲେ ସସ୍ମିତା ସବୁଥର ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସସ୍ମିତା କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭିମାନ ଏକ କଳା ପରଦା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେ ପରଦାର ଗୋଟେ ପଟେ ପୂରା ପରିବାର ରହିଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଏକା। ପରଦା ଧୀରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଇ ବି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତାର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସସ୍ମିତା ତାକୁ ସାହାରା ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ସସ୍ମିତା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ସସ୍ମିତା ତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ସଫଳତାର ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିଲା। ରାକେଶ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା
ସେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହିଁ ଦିନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରୀ ଠିଆ କରେଇଦେଲା। ରାକେଶ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କେମିତି ଦୃଢ଼ ହେବ ସସ୍ମିତା ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା। ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ଅନୁରୋଧରେ ରାକେଶ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା। ଏପଟେ ରାକେଶ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବୋହୂ ସସ୍ମିତାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନ ଆଣି ବରଦାସ୍ତ କରିନେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ରାକେଶ ଓ ସସ୍ମିତା ଭିତରେ କାଳେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଇଯିବ, କାଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଭୟ ନେଇ ସସ୍ମିତାର ଅନେକ ହରକତ ପରେ ବି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ସମୟ ଓ ସାଂସାରିକ ଅନୁଭୂତି ଦିନେ ସସ୍ମିତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ ବୋଲି ରାକେଶର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାକେଶର ଖୁସି ପାଇଁ ସସ୍ମିତାର ଅନେକ ଭୁଲକୁ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସସ୍ମିତାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉଛି ଓ ରାକେଶ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ଘଟଣାରେ ସସ୍ମିତା ଡବଲ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା। ତାର ସେଇ ଡବଲ ରୋଲ୍ ହିଁ ଦିନେ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ବାହାଘର ପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ରାକେଶ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହେ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଓ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସେ। ଘରେ 2 ଦିନ ରହି ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ବାପା ବୋଉ ତାକୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ନିଜ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ରାକେଶ ମନା କରିଥିଲା। କାରଣ ସସ୍ମିତା ଘରେ ରହିଲେ ଅତି କମରେ ବୋଉକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଘରର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଅତି କମରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟା ଘରେ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ଦରମା ହେଉ ହେଉ ଆହୁରି ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ରାକେଶ କଥାରେ ସସ୍ମିତା କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରି ନଥିଲେ ବି ଖୁସି ନଥିଲା। ତା ମା ବି ଏ କଥାରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ରୂପବତୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ତା ପାଦ ତଳେ ଖଞ୍ଜା ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସକାଳୁ ଉଠି ବୋହୂ ପଣିଆ କରିବା, ତା ସହିତ ନିଜ ପତିଠୁ ଦୂରେଇ ରହି ପତି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କୋଉଠି ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଅଭାବ ନଥିଲା ସସ୍ମିତା ପାଇଁ। ତା ରୂପ ଦେଖି କେତେ ପିଲା ହାଇଁପାଇଁ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନଥିଲେ। କିଏ ସୁରଟରେ ସୂତାକଳରେ କାମ କରୁଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ। ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସସ୍ମିତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ନ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଝିଅ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଘର କୋଣରେ ନ ପଶି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିଥାନ୍ତା। ସସ୍ମିତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ କଲା? ନିଜ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଁରେ ଖଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ସତରେ ପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କ ମାୟା କିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଝିଅକୁ କେବେ ବି ସେଠି ବାହା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। କେଡ଼େ ଆଶା କରିଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ। କେଇଟା ଦିନ ପରେ ରାକେଶକୁ ପୁରା ଦରମା ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁଲିକୁ ଗଲା। ସସ୍ମିତାର ଅପରିପକ୍ୱ ନୀଚ ମାନସିକତା ଓ ତା ମାଙ୍କର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ରାକେଶ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖିଅଟିକୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କରି ଛିଡ଼େଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସସ୍ମିତାକୁ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇପାରୁ ନଥିଲା। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲା ସବୁଥିରେ ତ୍ରୁଟି ହିଁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇ ଆସି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ଯାଇଥିବ। ଚାଉଳ ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଡାଲି ସିଝି ସାରି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଧ୍ୟାନ ନଥିବ। ନିଜେ ଗାଧୁଆ ଘରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବ, ହେଲେ ଶୋଇବା ଘରର ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସେମିତି ଚାଲୁ ରଖିଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବାରେ କିଛି ଭାଗ ମାପ ନଥିବ। ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିଏ ଯାଚିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହସିକରି କଥା ପଦେ ବି କହେନି। ରାକେଶ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ସକାଳ 8ଟା 9 ବାଜିଲେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନିଏନି। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଚା ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପକେଇବ। ସେଇ ସମୟତକ ଖୁବ୍ ସହଜ ସରଳ ହୋଇଯାଇ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରି ପକେଇବ। ଏସବୁ ସେ କରେ କେବଳ ରାକେଶ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ସ୍ନେହୀ ଓ ଉଦାର ଥିଲେ।
हेले अनुशासन क्षेत्र में टिके कड़ा थिले कारण सेमाने चाहुनथिले पिलामाने अनुशासनरू बाहरी जाई बेसंस्कारी हो जातु। गोटे सुस्थ और संस्कारी परिवार पई किछि नीति नियम अनुसरण करने निहाती जरूरी। तेणु सेमाने निज पिलामानकु स्वाधीनता देवा सहित अनुशासन भितर रखिथिले जहाद्वारा कि सेमानक व्यक्तित्व और नैतिक मूल्यबोध सर्वदा उच्चमानर रही परिबो। परिवार कौन समाज पूरा दुनिया पई सेमाने केबे अनिष्टकारी हेबेनी। तेणु निज पिलामानक पई सेमाने किछि नियम तैयारी करथिले जेमिति कि जेते असुविधा आसु पछे केबे मिछर आश्रय नेबनी, लोभ करबनी, केबे भी आलस्यर शिकार हेबनी, समानुवर्तिता निहाती हेबो। निज स्वार्थ हासिल करिया पई केबे अन्य काहाकू भी विपद को टाणी आनिबनी। जीवन रे केबे टंका पछरे गोड़े निज व्यक्तित्व को बळी पकई देबनी। स्वार्थ और संपर्क भितरु प्रथमे संपर्क को गुरुत्व देब। बापा माँ तैयारी करथिया समस्त नीति नियम को पिला माने छोट बेलठू बहु निष्ठार सहित पालन करि आसुथिले। सेइथि पई भी सेमाने माने बहुटीए घर को नुआ करि आसिले समस्तक मनरे केते आशा थाए केते स्वप्न थाए किंतु सस्मिता भली बहु जदि घर को आसीबो ओ से घर को जदि भांगिबारे लागि पड़िबो ताहाले आजिकाली बोहू को विश्वास करने बहुत कष्टकर। एक सत कि मिछ सांग माने निश्चय मते कमेंट करी जणेबे। आउ हाँ कहानीटी जदि आपण मानक हृदय को छुई पारथिया लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछन ता सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल नुआ नुआ कहानी अपलोड होईची आपण माने जल्दी विजिट करी कहानी गुड़िक पढ़ी नियंतु शुणी नियंतु। आउ हाँ सांग माने हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करिया केबे भूलियोनी। रहुची जल्दी आसीबी एही कहानीर परभाग नै। नमस्कार, जय जगन्नाथ।